وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے دے واسطے دعوت داں گا ذرا انہاں دی آمد تو پہلے محبت نال پر زور نعرہ لگاؤ تاکہ جڑے آئے ہوئے مہمان انہوں نے پتہ چلے کہ راہ والی والے جاگ دے بیٹھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بلا تخیر میں دعوت دے رہے ہیں حضرت علامہ مولانا ابو ساجد قاری محمد عابد علی چشتی اتاری صاحب نو وہ آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر نعت دا عقیدت اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا یہاں پر آنا حضور علیہ السلام کے ذکر کو سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، جن میں سے ایک فضیلت یہ ہے، میں یہ چاہوں گا کہ صرف آپ یہ فضیلت سنیں ہی نہیں بلکہ اپنے دل کے گلدستے میں بھی اسے سجا لیں۔ آپ شروع کریں بسم اللہ پڑھ کے، آپ شروع کریں ادھر سامنے فیس لینا، آپ شروع کریں بسم اللہ پڑھیں۔ ایک طرف سیٹ کرتے ہیں پھر بات کریں۔ جی جی ایسے ہی ہوگا، ٹینشن نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے جناب۔ جذب القلوب الی دیار المحبوب، یہ کتاب ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ کتاب کا نام ہے جذب القلوب۔ کیا نام ہے؟ اس کا مطلب ہے دلوں کا کھچنا۔ جذب القلوب کا مطلب ہے دلوں کا کھچنا، الی دیار المحبوب، محبوب کے دیار کی جانب، سرکار کے در کی جانب دلوں کا کھچنا کتاب کا نام ہے۔ اور اس کتاب کے اندر جو حدیث مبارکہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو صرف آپ نے سننا نہیں بلکہ اسے یاد رکھنا ہے، اور جب حضور پر درود بھیجیں تو یہ حدیث مبارکہ ذہن میں رکھ کر حضور پر درود بھیجنا ہے۔ اور وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس پر درود بھیجتا ہوں، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس پر درود بھیجتا ہوں، جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے میں اس پر سلام بھیجتا ہوں۔ اور حضور کے غلام کے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ حضور پر درود بھیجے تو بدلے میں سرکار اس پر درود بھیجے۔ عارف کھڑی شریف فرمان دے خس خس جنہ قدر نہیں میرا میرے صاحب وڈیاں میں گلیاں دارو
میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. آپ اگر میرے لیے دعا کر دیں گے نا کہ سرکار یہ جو پڑھنے آیا نا اس کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول کر دے تو یہ آپ کے پیسوں سے بڑھ کر ہوگا. اور ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے. مجھے یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ پیسے دینے والے دینے میں مصروف رہیں اور میں بھی پھر آپ کے پیسوں کو دیکھ دیکھ کر ایک شعر کو 4 بار سناؤں آپ کو. تو پتہ نہیں وہ قبولیت کی کیا کشمت ہے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. آپ نے میرے ساتھ مل کر جو ہے یہ جو ذکر وغیرہ ہم کریں اس میں شامل رہنا ہے. ٹھیک ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ عربی سلطان آیا یارو عربی سلطان آیا عربی فرق بٹان آیا دعوی یار دیوانے دا یارو دعوی یار دیوانے دا چھوڑ وکھا مینوں حسنین دینا حسنین کے نانے پر جب پیر میر علی شاہ صاحب کی نظر گئی تو کیا کہتے ہیں کہ کوئی مثل نہ ڈول دی کوئی مثل نہ ڈول دی کوئی مثل نہ ڈول دی چھپ کر مہر علی یہ تھا جان یوں چھپ کر مہر علی اتھا جا نہیں ہوں بول دی تکڑا پاک مہینہ ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کڈا لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں پر ساڈی ٹھار مدی. کسی کو بچے بڑا سکون دیتے ہیں, کسی کو گھر بار بڑا سکون دیتے ہیں, کسی کو فیکٹریاں بڑا سکون دیتی ہیں, کوئی اپنے دل کی ٹھار جو ہے وہ دنیا داروں کو بنا لیتا ہے, کوئی لندن اور پیرس جانے کو جو ہے وہ سعادت مندی سمجھتا ہے. لیکن عاشق کی کیا کیفیت ہے کہ لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ. جس کو یہ شعر سن کر مزہ آیا میرے ساتھ مل کر بولے ساڈی ٹھار مدینہ. میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے, گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے. لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں پر ساڈی ٹھار مدینہ ساڈی ٹھار مدینہ
پتہ ہے کیوں ہماری ٹھار مدینہ ہے؟ کیونکہ مدینہ وہ جا ہے جہاں میرے مصطفیٰ ہیں. کہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. خدا اگر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ. لوکا دیا لکھ ٹھارا پر ساڈی ٹھار مدینہ ہے. ساڈی ٹھار مدینہ ہاں لوکا دیا لکھ ٹھارا پر ساڈی ٹھار مدینہ ہے. سب مل کر پڑھیے صلی اللہ. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب فرماتے ہیں سرکار کا ذکر بھی ایسے ہی سنے جیسے سرکار خود موجود ہے. اس طرح بیٹھ کر حضور کا ذکر سنیں. اور ہم تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے. سرکار سنتے ہیں مدینے میں تو پھر جب سرکار سنتے ہیں تو پھر ہم کیسے پڑھیں گے؟ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا. ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ کے میرے بیچ بہت ساری چیزیں حائل ہیں, نہیں تو میں بڑے مزے سے آپ کو چند ایک باتیں بتاؤں. ہم ہیں اپنے حساب کے لوگ, اپنے حساب سے پڑھنا, اپنے حساب سے سننا. سرکار علیہ السلام کی بزم میں عاشق کا آنا پتہ کیا ہے؟ دراصل حضور کی بارگاہ میں دستک ہے. حضور کی بارگاہ میں کیا ہے؟ دستک ہے. تو آپ یہاں پر بیٹھے ہیں نا, حضور کی بارگاہ میں یہ دستک ہے کہ سرکار میں آپ کی محفل میں آیا ہوں. اب حضور کی محفل میں آیا تو کیسے جانا ہے؟ اب ایک بندہ ایک بار محفل میں آیا, دوسری بار محفل میں آیا, تیسری بار محفل میں آیا, 10 بار محفل میں آیا, 20 بار محفل میں آیا. اتنی بار حضور علیہ السلام کی محفل میں آیا, جب گھر گیا تو کیا لے کر گیا؟ جو 10 بار 20 بار محفل میں آیا, میں اگر اس سے پوچھوں کہ یار کتنی بار سرکار نے اپنا دیدار کروایا؟ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. آپ اور میں اپنی زندگی کی کتنی محفلوں میں شریک ہو چکے, لیکن جب محفل میں آئے نیت کیا تھی کہ ہمیں کیا چاہیے, کیا لینے آئے محفل کے اندر؟ جبکہ حضور علیہ السلام تو جود و کرم والے ہیں, سرکار تو عطا فرمانے والے ہیں. تو حضور علیہ السلام کی محفل میں آئے اور کچھ نہ لے کر گئے, یہ تو مزے کی بات نہیں ہے. ہم بھی تو کچھ مانگے نا. تو کتنے ایسے ہیں کہ جو یہ نیت لے کر بیٹھے ہیں کہ سرکار اس محفل میں بیٹھا ہوں بس مدینہ دکھا دو. کتنے ایسے جو اس محفل میں بیٹھے ہیں کہتے سرکار میں محفل میں آیا ہوں اپنا دیدار عطا فرما دو. ربیع الاول عیدوں کی عید گزری, کتنے ایسے جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی سرکار عیدیں تو آ رہی ہیں لیکن ہماری عید پتہ ہے کیا ہے کہ تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی, میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے. اور حضور علیہ السلام کرم فرماتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو آیا ہی صرف اس لیے ہو کہ محفل میں آئیں گے, بیٹھیں گے, مولوی بیان کریں گے, تقریریں سنیں گے, گھر میں چلے جائیں گے, لنگر شریف کھائیں گے, گھر میں چلے جائیں گے, تو پھر وہ آیا جس کام کے لیے تھا وہی کام کر کے واپس لوٹ رہا ہے. تو اب یہ نیت کر لیں کہ سرکار آپ کی بزم میں آیا ہوں تو پتہ کیا لینے آیا ہوں؟ سرکار مجھے بھی مدینے بلائیں, سرکار مجھے بھی اپنا دیدار عطا فرمائیں. اب یہاں سے گھر جائیں گے نا تو دیدار نہ ہوا تو اگلی بار جب گھر سے قدم نکالیں گے نا تو کہیں گے یار کہاں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی کہ مجھے دیدار ہی نہیں ہوا. پھر دوسری محفل میں آئیں گے تو کیفیت اور ہوگی. 10 محفلیں جس نے اٹینڈ کر لی ہوں اور مانگ کیا رہا ہے؟ دیدار. اور اگر ابھی بھی دیدار نہیں ہوگا تو پھر وہ تڑپ کر حضور علیہ السلام سے دیدار مانگے گا, پھر وہ عرض کرے گا سرکار اپنا دیدار عطا فرمائے. تو اللہ حضور علیہ السلام کے دیدار سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے. تو دیدار بھی انہی کو ملتے ہیں. میں کئی دنوں سے بھائی جان بیان کر رہا ہوں, میں نے کہا کہ اس بار محفلوں میں نے ایک چیز دیکھی ہے
بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق مدینے سے اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑی سی جو ہے نا وہ کرنٹ لگتا ہے نا تو ساتھ ہی وہ جاری ہو جاتے ہیں. نعت خواہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا، اور وہ شروع بھی کر دیتے ہیں. اچھا اس نے ایک بار پڑھایا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور اس نے 4 بار پڑھ دیا حضور پر سلام. یعنی کئی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو صرف تھوڑا سا کرنٹ لگتا ہے اور وہ جاری ہو جاتے ہیں، اور کوئی ہمارے جیسے ہوتے ہیں وہ ایسی ڈیڈ بیٹریاں ہوتی ہیں جتنے مرضی جھٹکے لگائے کہ اندر مولوی صاحب تسی پڑھنا ہے. ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. حضور کا غلام میاں صاحب فرماندے جو کسے دا عاشق ہوندا گل اسے دی کرتا، سو مکر بہانے کر کے مرنے ہو دے مردا. تو ہم تو حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر یہ کیسے ہو کہ جب سرکار پر درود پڑھا جانا اور میں چپ کر کے بیٹھا ہوں؟ پھر تو یہ ہے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں درود بھیجوں اور اپنا نام حضور کی بارگاہ میں وہاں پر لکھواؤں. آئیے محبت سے پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے کہنے سے ویسے کافی سارے شروع ہو گئے ہیں. رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کس کس میں مدینے جانا ہے؟ کس کس میں جانا ہے؟ ہائے ہائے کہہ رہے ہیں جس کو آپ لے جائیں. انہیں پتا ہے مدینے جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں، ٹکٹوں کی ضرورت نہیں. مدینے پتا کیسے جاتے ہیں کہ جہاں عشاق بستے ہوں وہ بستی ان کی بستی ہے، اور جہاں پر ذکر ان کا ہو وہی محفل مدینہ ہے. راہی شہر مدینے مجان والے میرے آقا نو میرا سلام آکھی، ہاتھ چھوڑ کے پہلا سلام آکھی، تیرے ادب دے نل میرا نام آکھی. ہم تے حافظ نو دردے بلاؤ آقا میرے دردہ برا پیغام آکھی. جہاں عشاق بستے سونے نے بلایا میں مدینے چلی گیا. تو یہ کیفیت ہوتی ہے. تو عاشق کیا کہتے ہیں؟ مدینے کے مسافر تجھے پہ میرے جان دل قربان، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے. بڑی غریبی ہے
منظور فرمائے. بہت زیادہ ہمارے عالم بھی ہیں، نعت ہم بھی ہیں. تسلط دو اشعار نعت کے مدینے کے حوالے سے اور ایک اہل بیت کا اجازت. مل کے درود پاک. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھئے. وسلم علیہ یا حبیب اللہ کہ پتہ اپنو حالاں دا پتہ اپنو حالاں دا پتہ اپنو حالاں دا مندیانو کل نانا ہونگا کم نجبالا دا. مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دے. ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دے. ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دے. کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بھلا کے دے. کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بھلا کے دے. ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار. ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار. ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار. تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں آ کے دے. علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبوب دا محبوب دا
سوڑا تو لگنا دوجا پھر بھی تو مایا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کہ جدوں دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساٹے آمینہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساٹے آمینہ دے لال ہونگے اور جنتا جاوے گی سواری آپ دی جنتا جاوے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہونگے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے اور جدو آمن ہے تیرے قرار ویکھنا اور جدو آمن ہے تیرے قرار ویکھنا پیچھے پیچھے غوث ابدال ہونگے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے اور اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و اعزاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز میری برات جدو ہی مسجد میں نماز پڑھنے 8 سال کا بچہ بھی اسے صفحے شدہ ہے 20 سال کا نوجوان بھی اسے صفحے شدہ ہے 60 سال کا بزرگ بھی اسے صفحے شدہ ہے میرے آستے جنہیں مہمان آئے ہو بہت ہی قابل احترام ہو خاص طور پہ جنہیں بچے نے نوجوان نے انہوں نے بڑی مہربانی وہ بسترا گرم چھٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ملادی محفل چائے نے جڑے بزرگ ایک دو نظر آ رہے ہیں منو حاجی صاحب نے مراد چیمہ صاحب نے ماسٹر صادق صاحب نے حاجی صاحب نے مہر صاحب اگر نہیں بیٹھ سکتے زیادہ دیر تے پیچھے کرسیاں رکھیاں نے مہربانی کرسیاں چلے جاؤ اگر بیٹھ سکتے ہو تے محفل سنو اگر نہیں زیادہ دیر حاجی صاحب تے پیچھے کرسیاں رکھیاں نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی حضرات محترم بلا تخیر ساڑھے آئے ہوئے مہمان جناب محمد فراز صاحب میں آپ نے دعوت نات دے رہا تمامی حضرات محبت نال دروشی پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ
ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب جگانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب جگانا ہے اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پر لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پر لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے اور محروم کرم اس کو رکھیو نا سرے محشر محروم کرم اس کو رکھیو نا سرے محشر جیسا ہے نصیرہ سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیرہ سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے اج دے ساڈے آئے ہوئے مہمان ثنا خان میں بلا تخیر تواڈے نعرے دی گونج دے اندر انہاں نو دعوت نعت دے رہا تمام حضرات محبت دے نال جھوم کے نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی اج دے ساڈے آئے ہوئے مہمان جناب آصم مختار صاحب سٹیج تے آگے اپنی حاضری لگواندے نے جناب آصم مختار صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمامی حضرات اکتفا محبت پیار نال بابا سے بلند روپ دے بعد نظرانہ پیش کرو صلی اللہ علیہ
पढ़ो बाबा से बुलंद मिल के सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी तमामी हज़रात तक एक गुजारिश है, मशहूर मरूफ कलाम है, मुझे चंद शार बाबा से बुलंद मिलना मिल के पढ़ना है। सबसे औला नबी, सबसे सुभान अल्लाह। इस तरह की ढीली नहीं ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। जैसे सबे का खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबे का खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबे का खुदा एक है वैसे ही, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। और बहुत ही खूबसूरत शेर कि मुल्क को नैन में अंबिया ताजदार। इस तरह नहीं ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। जिसे तुसी अपने अपने घरां चो हुजूर दी महफिल सजान वास्ते आगे फिर शर्म किस गल दी ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। मुल्क को नैन में अंबिया ताजदार, मुल्क को नैन में अंबिया ताजदार, मुल्क को नैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। बाबा से बुलंद मिल के ताजदारों का हमारा नबी। कचहरी अदालतां दे विच सैशन कोर्ट कुछ देर तो सिलसिला जारी है कि असी जदों दफ्तर जाने तो सब तो पहला जिन्ने एहलकार ने वो इकट्ठे होके खिलाफते कुरान पाक और उस तो बाद नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी जाती है। एक दो दफा ऐसा होया कि एक दूजे ने कहा जी अज कारी साहब नहीं आए नात पढ़ने वाले जो नात पढ़ते हैं। मैं फिर इस जिम्मे मैक फड़ लिया, मैं कहा यार नात हजूर सल्लम की शान बयान करना केड़ा बंदा जिन्होंने हजूर सल्लम की शान नहीं आती। साडे अदालत एहलकार ने
وہ تشریف لے آئے دے تے اس تو بعد انہوں نے بھی دو چار اشعار جڑے نے سنا گے میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ ماشاءاللہ خصوصی خطاب دے واسطے ساڑھے اج دے آئے ہوئے مہمان حضرت علامہ مولانا قاری محمد مبشر علی اطاری صاحب بڑے سامنے سٹیج تے جلوہ کرنے بانی محفل دے حکم دے مطابق بلا تخیر آپ نو دعوت خطاب دے رہے ہیں۔ ذرا بلند آواز دے نال محبت دے نال نعرہ لگاؤ تاکہ حضرت صاحب نو پتہ چل جائے راہ ولی والے جاگ دے بیٹھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، اور سینے دا زور نہ ہو شیرو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرا تیاری گرو جلدی ادھار کر کے اتنے پان پڑھاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والا دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جناب چودھری طالب حسین وڑائی صاحب نے حسب سابق یہ پیاری محفل سجائی ہے، علماء کرام بھی اسٹیج پر جلوہ گر ہیں، معزز شخصیات بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صرف آدھا گھنٹہ آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آدھے گھنٹے میں اپنی گفتگو کو کلوز کروں گا۔ کوشش بھی یہی ہونی چاہیے جتنا کوئی ٹائم دے اسی کے اندر اپنی گفتگو ہو یا نہ تو اس کو کلوز کرنا چاہیے تاکہ محفل کا جو نظام ہے وہ برقرار رہ سکے۔ کسی ایک کا 5 منٹ زائد کر دینا پھر اگلوں کے 5 منٹ کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول راضی ہو جائیں اور اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا پڑھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ 200 سال کا گناہگار قوم پکڑ کے اس کو روڑی پر پھینک دے تو اللہ فرماتا ہے نبی سے جا کے جاؤ اس کا کفن دفن کا انتظام کرو۔ تو قوم کہتی ہے یا نبی اللہ یہ تو بڑے گناہگار تھے، 200 سال سے گناہ کر رہا تھا یہ بندہ اور آپ اس کے لیے اتنا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو عرض کی مالک قوم گواہ ہے، قوم کہتی ہے کہ یہ تو بڑا گناہگار تھا تو کہتا ہے کہ میں اس کے لیے اہتمام کروں۔ تو فرمایا کہ پیارے نبی تم یہ دیکھتے ہو کہ یہ گناہگار تھا مگر یہ جب بھی تورات کھولتا تھا تو جہاں پہ میرے مصطفیٰ کا نام آتا تھا چوم کے آنکھوں سے لگا لیتا تھا۔
बस मुझे इसकी ये अदा इतनी पसंद आई है कि मैं इससे राजी हो गया बस। तो अल्लाह के राजी होने के लिए कोई लंबी महफिलों की ज़रूरत नहीं होती, लंबी हाज़िरियों की भी ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह किसी एक लम्हे में बंदे से ऐसा राजी होता है कि फिर कभी नाराज़ नहीं होता। अल्लाह करे आज की ये महफिल ऐसी हो जाए कि अल्लाह हम सब से राजी हो जाए। आए हैं तो पता नहीं कैसे कैसे आए हैं, खाली उठ के चले जाए तो फिर बड़ी महरूमी होगी। खाली नहीं, अल्लाह करे ये खाली झोली ऐसी भरपूर हो के फिर कभी खाली ना रहे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। फरमाया लोगों, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक बुरहान आ गई है और हमने एक रोशन नूर नाजिल फरमाया है। उलमा इस आया मुबारका की तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि यहाँ पर बुरहान से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। तो फिर तर्जुमा ये बनेगा कि ए लोगों, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास मुस्तफ़ा आ गए हैं। बाद उलमा ने बुरहान की तफसीर करते हुए फरमाया इससे मुराद सरापा मोजज़ा भी है। अल्लाह ने पिछली कौमों को मुखातब किया तो किसी को कहा या कौम ईसा, या बनी इसराइल, या कौम मूसा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू भी कहा। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नास। जब या बनी इसराइल कहता था अल्लाह तो इससे मुराद होता था बनी इसराइल को खिताब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा तो मतलब ये था कि मोमिनीन से खिताब है। या कौम ईसा कहा तो मतलब ये था कौम ईसा से खिताब है। लेकिन जब या अय्युहन नास कहा ना तो फिर किसी खास कौम से खिताब नहीं, बल्कि नास में ईसाई भी आते हैं, यहूदी भी आते हैं, सिख भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, काफिर भी आते हैं, चकड़ालवी भी आते हैं, कादियानी भी आते हैं, मुनकिर भी आते हैं, मानने वाले भी आते हैं। अल्लाह ने सबको मुखातब किया ताकि आगे वाला ऐलान जो है वो किया जाए। तो सबको मुखातब करके अल्लाह कहता है तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक बुरहान आई है। अगर बुरहान आई है तो पहले कहाँ थी? आई है तो कहीं मौजूद थी तो आई है ना। अगर मौजूद ना होती तो आती कैसे? अगर थी तो कहाँ थी? तो हजरत जाबिर ने पूछ लिया, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की रिवायत है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? फरमाया या जाबिर इन्नल्लाह ताला क़द खलक़ नूर नबिय्यिका मिन नूरिही क़ब्ल अल-अश्या। फरमाया ए जाबिर, अल्लाह ने सारी चीजों से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमा दिया। अभी हवा नहीं बनी, पानी नहीं बना, मिट्टी नहीं बनी, आग नहीं बनी। आप कुरान और हदीस पढ़ ले, आप साइंस पढ़ ले। साइंस कहती है इंसान जो है चार चीजों का मरकब है, पानी का, हवा का, आग का, मिट्टी का। मुस्तफा फरमाते जब मैं बना आग भी नहीं थी, मिट्टी भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, हवा भी नहीं थी। यानी आप और मैं बनने में मोहताज है पानी, मिट्टी, आग और हवा के। और मुस्तफा इससे भी पहले थे। पता चलता है कि मुस्तफा को अल्लाह ने आग का भी मोहताज नहीं रखा, पानी का भी मोहताज नहीं रखा, हवा के भी मोहताज नहीं रखा, मिट्टी का भी मोहताज नहीं रखा, ताकि पूरी कायनात को पता चल जाए ऐ कायनात वालों, मुस्तफा किसी के मोहताज नहीं है, बल्कि पूरी कायनात मुस्तफा के मोहताज बन के आ गई है। फरमाया मुस्तफा को किसी का मोहताज नहीं बनाया। तो फरमाया या अय्युहन नास, ऐ लोगों, कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक बुरहान आई। उलमा ने फरमाया बुरहान से मुराद सरापा मौजूदा, बुरहान से मुराद मुस्तफा, बुरहान से मुराद आमिना के लाल। अब उलमा ने यहाँ पे बड़ी प्यारी बात लिखी। उन्होंने कहा भाई बुरहान तो पिछले नबी भी है ना, पिछले रसूल भी है ना। हर नबी अल्लाह की रबूबियत की बुरहान, हर नबी अल्लाह की उलूहियत की बुरहान, हर नबी अल्लाह तबारक व तआला की रबूबियत की बुरहान। लेकिन
ऐसी नहीं थी जिसका नाम जनाब आदम को ना आता हो। हर चीज का नाम जनाब आदम जानते थे, उसके फवाइद उसके नुकसानात का इल्म था। अल्लाह ने जनाब नूह को भेजा, कश्ती का मौजज़ा अता कर दिया। जनाब साले को भेजा, ऊँटनी का मौजज़ा अता कर दिया। जनाब इब्राहीम को भेजा, आग को ठंडा कर दिया। जनाब इस्माइल को भेजा, एड़ियों से जमजम का चश्मा जारी कर दिया। जनाब इस्माइल के गले में छुरी न चलने दी। जनाब यूसुफ को भेजा, हुस्न का मौजज़ा अता कर दिया। हम ख्वाबों की ताबीर का इल्म जानते थे। अपनी कमीज जनाब याकूब की आंखों पर रखी, आंखें रोशन कर दी। जनाब सैयदना दाऊद को भेजा, आप लोहे को पकड़ते हैं, लोहा मोम की तरह नरम हो जाता है। अल्लाह ने आवाज का मौजज़ा दिया था, जब ज़बूर पढ़ते उड़ते हुए परिंदे रुक जाते, लोग आपकी आवाज में इतना महब होते कि उनके रूहें परवाज कर जाती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा, हवाओं पर हुकूमत अता की, जिन्नों पर हुकूमत अता की, तंजूर पर हुकूमत अता की। अल्लाह ने आपको ऐसी बादशाही मौजज़े के तौर पर अता की जो ना आपसे पहले किसी को मिली, ना आपके बाद किसी को मिली। अल्लाह ने जनाब मूसा को भेजा, आप अपना असा पत्थर पे मारते हैं, पत्थर से चश्मे जारी हो जाते हैं, दरियाओं पे मारते हैं, दरिया रास्ते छोड़ देता है। आप अपना असा सामने रख के उससे गुफ्तगू करते हैं, अपना असा जादूगरों के सामने फेंकते हैं, जादूगरों के सामने बहुत बड़ा इस्तेहा बन जाता है। अपना हाथ बगल के अंदर डाल के बाहर निकालते हैं, चौधरी के चांद की तरह चमकने लग जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात को कुरान ने बयान किया। आप कहते हैं अंधों को लाओ, मैं हाथ फेरूंगा, अल्लाह के हुक्म से उसकी आंखें अता करूंगा। और मैं कोढ़ के मरीजों को लाओ, मैं हाथ फेरूंगा, कोढ़ का मरज दूर हो जाएगा। लाओ मुर्दों को, मैं कहूंगा अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। लोगों में तुम्हें बताता हूँ, क्या खाकर आए हो, क्या घर में छोड़ कर आए हो। यानी जनाब आदम से लेके जनाब ईसा तक अल्लाह के नबी आए, अल्लाह ने उन्हें मौजज़े दिए, लेकिन उलमा ने फरमाया उनके मौजज़ात उनकी साथ से हटकर थे। वो मौजज़े लेकर आए और किसी को एक, किसी को दो, किसी को 5, किसी को 10 मौजज़े दिए। लेकिन जब बारी सैयदुल अंबिया की आई, जब बारी इमामुल अंबिया की आई, जब बारी आका दो जहां की आई, जब बारी कायनात के दाता की आई, जब बारी आमिना के लाल की आई, जब बारी अब्दुल्ला के पीसर की आई, जब बारी फखरे आदम और बनी आदम की आई, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नास, ऐ यहूदियों तुम भी सुनो, ऐ ईसाइयों तुम भी सुनो, ऐ काफिरों तुम भी सुनो, ऐ हिंदुओं तुम भी सुनो, ऐ सिखों तुम भी सुनो, चकरालियों तुम भी सुनो, परवेशियों तुम भी सुनो, कादियानियों तुम भी सुनो, मुनकिरों तुम भी सुनो, मानने वालों सब सुनो। कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान आई। मैं पिछला को दिए तो गिन के दिए, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 5, किसी को 10। हमें अब जो आया है इसको गिन के नहीं दिया, इसको सर से लेकर पांव तक सारे का सारा मौजज़ा बना दिया है। तो इनकी सुल्फ़े देखो तो मौजज़ा, इनकी पेशानी देखो तो मौजज़ा, इनकी अबरू देखो तो मौजज़ा, इनकी आंखें देखो तो मौजज़ा, इनकी बीनी तहर मौजज़ा, इनके रुखसार मुबारक मौजज़ा, इनके लब मुबारक मौजज़ा, इनकी ज़बान मुबारक मौजज़ा, इनके लुआब मुबारक मौजज़ा, इनके दंदान मुबारक मौजज़ा, इनके बोलना मौजज़ा, इनके कंधे मौजज़ा, इनके बाजू मौजज़ा, इनकी कोहनियां मौजज़ा, इनकी कलाइयां मौजज़ा, इनके हाथ मौजज़ा, हाथों की हथेलियां मौजज़ा, हाथों की पुश्तें मौजज़ा, इनकी उंगलियां मौजज़ा, इनके नाखून मौजज़ा, इनका पसीना मौजज़ा, इनका सीना मौजज़ा, और इनके कदमों की बरकत से इनका मक्का मदीना भी मौजज़ा बन गया। शराफा मौजूदा बनाया, पिछले नबी मौजज़े लेकर आए, आप मौजज़ा बन के तशरीफ लाए हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा फरमाया करते थे, फरमाते थे मुस्तफा कोई मौजज़ा लेकर ना आते और बस इतना कहते मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो कहा मुस्तफा का चेहरा इतना सोना था कि मुस्तफा का चेहरा बताता था ये अल्लाह का नबी तशरीफ ले आया है। अब्दुल्लाह इब्न सलाम आए थे मनाजरा करने, कहा मैं तो रात बड़ी जानता हूँ, मेरे सामने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मिनट भी न ठहरेंगे। लेकिन जब आया चेहरे मुस्तफ़ा पे नजर पड़ी,
कौन सा चेहरा? वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो मुस्तफा का चेहरा जब उस पर नजर पड़ी, वो पीर मेरे अली शाह ने कहा था मुख चंग वदर शाशानी है, तो मथे चमक दी लाट नरानी है, तो काली सुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिम्मत भरियां, इस सूरत नु मैं जान आखा। अल्लाह अकबर, इस सूरत नु मैं जान आखा। कहते नहीं नहीं जान नहीं कहना, ना 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 जान नहीं, जान तो कोई भी हो सकती है, नहीं इस सूरत नु मैं जान आखा। नहीं जान जान आखा कि जाने जहान आखा, मैं पूरी कायनात की जानना कहूं। नहीं नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, सच आखा तो रब दी मैं शान आखा। और अल्लाह की शान पता क्या? अल्लाह फरमाता समंदर स्याहियां बन जाए, दरख्त कलमे बन जाए, तुम लिखो अल्लाह की शान नहीं, तुम्हारे कलम घिस जाएंगे, स्याहियां खत्म, फिर समंदर ले आओ, फिर कलम बनाओ, फिर लिखो, तुम्हारे कलम खत्म, तुम्हारी स्याहियां खत्म, लेकिन अल्लाह की शानें खत्म नहीं हो सकती है। पीर मेरे अली शाह फरमाते सच आखा तो रब की मैं शान आखा, जिस शान की शान सब बनिया। अब्दुल्ला इब्न सलाम आ गए मुस्तफा से मुनाज़रा करने, और जब चेहरे मुस्तफा को देखा तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं वल्लाहि लक़द अरफ़्तु अन्न वजह लैसा बिवजहि कफ़ार। सालिमों कहते हैं झूठा है, कसम खुदा की इतना सोना चेहरा किसी झूठे का चेहरा हो ही नहीं सकता। आप कैसे कहते हो कि ये झूठा है? झूठों के तो चेहरों से पता चलता है ये झूठा है, और इतना सोना चेहरा किसी झूठे का चेहरा हो सकता नहीं। तुम कैसे कहते हो कि ये झूठा है? हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला किसी जंग में नहीं आए, बल्कि जिस जंग में झंडा खालिद के हाथ में आया, मुस्तफा भी फख्र से फरमाते थे लो भैया फतह यकीनी है, कहिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा को अपने सहाबा पे बड़ा इत्मीनान था, और सरकार सहाबा से बड़ी मोहब्बत करते थे। मौत के मुकाम पे यही फरमाया ना फलां शहीद हो गया फलां, फरमाया अब अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के हाथ खालिद के हाथ झंडा आया, अब फतह होके रहेगी। हजरत खालिद से पूछा गया, खालिद सारी उम्र शहादत की तमन्ना लिए मैदान जंग में चले गए, तुम्हें शहादत नहीं मिली, लेकिन झंडा तुम्हारे हाथ में आता है तो फतह होती है, इसकी वजह क्या है? खालिद ने ये नहीं कहा इसलिए चूंकि मैं बड़ा जंगजू हूँ, चूंकि मैं जंगजुओं के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, चूंकि मैं दस्ते बड़े अच्छे मुतय्यन करता हूँ, चूंकि फौज बड़ी अच्छी ट्रेन की है, चूंकि मेरे पास सिपाही बड़े अच्छे हैं, चूंकि मैं लड़ने का हुनर जानता हूँ, चूंकि मैं सिपा सलार बड़ा अच्छा हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। नहीं, कोई हम जैसा होता तो शायद कह देता, लेकिन हजरत खालिद का अकीदा सुनिए। कहते हैं मेरी जो टोपी है ना, इसमें मुस्तफा का एक बाल है, अल्लाह मुझे उस बाल की वजह से फतह अता फरमा दे, और मैं सोने सर से लेकर पांव तक तुझे मौजूदा बनाया है। जहां मुस्तफा का बाल आ जाए वहां बंदा हारता नहीं, तो बताइए जहां खुद मुस्तफा आ जाए अल्लाह उसको क्या मुकाम अता फरमाएगा? कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कुरान के मुताबिक चलने वाले हैं, तो कुरान जैसे जैसे आया वैसे वैसे मुस्तफा बनते रहे, और मुस्तफा जैसे जैसे चले वैसे वैसे कुरान उतरता गया। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा कुरान ही मुस्तफा की शान में नाजिल कर दिया। लोग कहते हैं लोग सुन्नियों को शेरों के अलावा कुछ नहीं आता, तो शेरों में गुजारा करते हैं, इनको कुरान और हदीस नहीं आती। मैं कहता हूँ हाँ, अल्लाह का कुरान पढ़ के देखो, तुम्हें अल्लाह का कुरान बताता है मुस्तफा का मुकाम क्या है, मुस्तफा का रुतबा क्या है, मुस्तफा की अजमत क्या है। अल्लाह ने मुस्तफा की एक एक अदा का नाम कुरान रख दिया। मुस्तफा की उम्र की बात आई, अल्लाह ने फरमाया अमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून, फरमाया महबूब तेरी उम्र की कसम है ये लोग तो नशे में डूबे हुए हैं। मुस्तफा के जब चेहरे की बात आई, फरमाया वद्दुहा, सोने तेरे चेहरे पाक की कसम है। मुस्तफा की जुल्फों की बात आई, फरमाया वल्लैलि इज़ा सजा, मुस्तफा की मोहब्बत की बात आई, फरमाया मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, मुस्तफा की रिज़ा की बात आई, फरमाया वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, मुस्तफा के सीने अतहर की बात आई, फरमाया अलम नशरह लका सदरक, मुस्तफा की कमर मुबारक की बात आई, फरमाया ववदअना अंका विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक, मुस्तफा की रिफ़त ज़िक्र की बात आई, फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। और सुनिए अल्लाह का कुरान सुनो, अल्लाह का कुरान किस तरह मेरे मुस्तफा का
तज़किरे करता है। मुस्तफ़ा की खैर कसीर की बात आई, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर। मुस्तफ़ा के दुश्मन का नामो निशान होने की बात आई, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। मुस्तफ़ा के अगर ज़माने की बात आई, वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र। मुस्तफ़ा के अगर मक्के की बात आई, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मुस्तफ़ा की बारगाह में कुछ अर्ज़ करने की बात आई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू उन्ज़ुरना वस्मअू लिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। मुस्तफ़ा नमाज में चेहरा आसमान की तरफ उठाए, अल्लाह फरमाता है क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाई फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। मुस्तफ़ा की शफ़ाअत की बात आई, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। मुस्तफ़ा के अफ़ज़लियत की बात आई, तिलका रुसुल फ़ज़ल्लना बअदहुम अला बअदिन मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात। मुस्तफ़ा के मदीने की बात आई, वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अगर मुस्तफ़ा के हाकिम होने की बात आई, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। मुस्तफ़ा की वजह से अज़ाब के टलने की बात आई, मा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। मुस्तफ़ा के इल्मे गैब की बात आई, मा कान अल्लाह लियुत्रियकुम अलल गैबि वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। मुस्तफ़ा के उलूम खमसा की बात आई, आलिमुल गैबि वला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल। मेरे मुस्तफ़ा के इल्म की बात आई, अल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। मुस्तफ़ा के रऊफ़ रहीम होने की बात आई, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। मुस्तफ़ा के नूर होने की बात आई, लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। मुस्तफ़ा के बेमिसाल बशर होने की बात आई, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। मेरे मुस्तफ़ा के ऊपर दुरूद भेजने की बात आई, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुस्तफ़ा के मिसाक की बात आई, वयअख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। मुस्तफ़ा की फ़तह मुबीन की बात आई, इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना। मुस्तफ़ा की वजह से मुस्तफ़ा के अगले और पिछले के गुनाहों की माफ़ी की बात आई, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। मुस्तफ़ा के हाथ की बात आई, यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम। मुस्तफ़ा ने पत्थर मारे, अल्लाह ने फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मुस्तफ़ा ने बयात फरमाया इन्नल्लज़ीना युबाय्यऊनका इन्नमा युबाय्यऊनल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा की रिसालत की बात आई, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। मुस्तफ़ा चादर ओढ़ते हैं, कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलू या अय्युहल मुद्दस्सिरू। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अज़ीम की बात आई, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मेरे मुस्तफ़ा के लिए जनाब इब्राहीम दुआ करें, कुरान कहता है रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूला। जनाब ईसा की बिशारत की बात आई, मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदी इस्मुहु अहमद। मुस्तफ़ा के सहाबा की बात आई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन अथरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील। सुनियो कहाँ भूले बैठे हो, पढ़ो ताकि कुरान तुम्हें पता चले अल्लाह किस तरह मुस्तफ़ा की अज़मतें बयान करता है। मुस्तफ़ा के ज़वाज मुतहरात की बात आई, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा। मुस्तफ़ा के आलमगीर रहमतुल लिल आलमीन होने की बात आई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुस्तफ़ा के कायनात के नज़ीर होने की बात आई, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। मुस्तफ़ा के अहले बैत की बात आई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिरा
सही ना, मुस्तफ़ा की शाने तो पढ़ो, कुरान तो पढ़ो, मुकाम तो पढ़ो, रुतबा तो पढ़ो मेरे मुस्तफ़ा का। जिनको देखता था वो ये कहता था, लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु। लोग 1400 साल के बाद आके ये बातें कर रहे हैं, लो जी हुजूर तो हमारे जैसे हैं। लेकिन जो सामने देखते थे वो कहते थे लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु। वो कहते थे हुजूर जैसा ना हुजूर से पहले कोई देखा ना हुजूर के बाद कोई देखा है ही कोई नहीं। हज़रत एहसान भी साबित ने कहा था वहसन मिन कलम तरकत ऐन। अब बड़ी बड़ी नातें सुनते हैं, बड़ी बड़ी नातें सुनते हैं, नात खान बड़े बड़े छक्के भी मार जाते हैं नाते सुनाते हो, और बाद में छक्का वो मारते पूछते उलमा से आके हजरत जी वो एंड कह गया तेरे बारे शरी हुक्म की है। तो मैं कहूँ वो थे पढ़ना सी ना, वो तो पैसे में तो अंत बैठे तो सारे उस वक्त पकड़ लेते ना उसको कि भाई तुम सुन्नियों के स्टेज पे गलत बात क्यों कर रहे हो। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक शख्स आया ना, उसने कहा हुजूर मैंने नात लिखी है सुन ले। फरमाया कि अभी टाइम नहीं है। उसने कहा हुजूर मैंने बड़ी मेहनत से लिखी है सुन ले। फरमाया सुनाओ। तो उसने नात सुनाते सुनाते एक शेर पढ़ा। उसने कहा शान यूसुफ जो घटी तो इसी दर से घटी, शान यूसुफ जो घटी तो इसी दर्द से घटी। मतलब उसका ये था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न बेमिसाल था। आपके हुस्न को देख के लोग फिदा हो जाते थे, खाना पीना भूल जाते थे, उनकी भूख खत्म हो जाती, प्यास खत्म हो जाती थी, ऐसा हुस्न था। मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली थी, उनको पता ही नहीं चला था, काटने फाल थे उंगलियां काट ली थी, ऐसे हुस्न में गर्क हो गई। तो उसने कहा शान यूसुफ जो घटी तो इसी दर्द से घटी। मतलब ये था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का मुकाबला करने वाला कोई भी ना आया, लेकिन जब हुजूर आए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान कम हो गई और हुजूर की शान बढ़ गई। अब आगे आला हजरत थे ना, इमाम इसको मोहब्बत थे, आप फौरन मुतवज्जे हुए। आपने फरमाया ये क्या कहा तुमने? कहा हुजूर शान यूसुफ जो घटी तो उसी दर्द से घटी। फरमाया तुम्हें किसने कहा कि मुस्तफ़ा शान घटाने के लिए आए हैं? तुम्हें किसने कह दिया कि मुस्तफ़ा शान घटाने के लिए आए हैं? कहा हुजूर फिर मैं क्या लिखूं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान कम हो गई, जब हुजूर आए तो आपका हुस्न बढ़ गया। फरमाया नहीं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का चंद लोगों को पता था, मुस्तफ़ा आए तो पूरी कायनात को बताया। लोगों अल्लाह के एक नबी ऐसा भी था जिसको अल्लाह ने हुस्न का मौजज़ा अता फरमाया था। मैं कम नहीं हुई, बढ़ गई है, क़यामत तक के लिए बढ़ गई है। हर बंदे को पता चल गया कि उनकी ये शान है, तो ये कम तो नहीं ना हुई, बढ़ी है। तो कहा हुजूर फिर? फरमाया नात ये इस तरह है जैसे पुल सिरात पे चलना। फरमाया बढ़ोगे तो खुदा तक पहुंचोगे, कम होगे तो फिर भी कुफर हो जाएगा। इसलिए नात को हर एक हाथ न डाले, हर एक नात नहीं लिख सकता। तो कहा हुजूर फिर मैं क्या लिखूं? फरमाया लिखो शान यूसुफ जब बढ़ी तो इसी दर से बढ़ी। सारे कहिए सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे मुस्तफ़ा शान घटाने के लिए नहीं, हुजूर शान बढ़ाने के लिए तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खड़े होकर इस्तकबाल करो। नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले नबी औलाद अली पीर सैयद दिलदार अली शाह साहिब, पीर सैयद दिलदार अली शाह साहिब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्लाहू 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 अल्लाहू। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आस्ताना आलिया हजरत नौशोबाग, आस्ताना आलिया हजरत नौशोबाग। हज़रात मोहतरम अज दे साडे खसूसी मेहमान पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले नबी औलाद अली पीर सैयद दिलदार शाह साहब, सीनियर सिविल जज गुजरावाला और आस्ताना आलिया नौशोबाग सरकार आप तशरीफ फरमाने। मैं दिल दी अथा गहराइयां दे नाल आप नु खुश आमदीद कहना। एक मुहब्बत दे नाल जोर दा नारा लगाओ ताकि शाह साहब महसूस करन के वाकई दावाली वाले इस्तकबाल दे वास्ते और जागदे हुए बैठे ने, ज़ौक़ और शौक़ दे नाल बैठे ने। नारा तकबीर।
सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आले नबी की ज़ियारत भी कीजिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर भी समाअत फरमाइए। तो फरमाया कि हुजूर शाने बढ़ाने के लिए हैं, शाने कम करने के लिए, सारे बोलो शाने कम करने के लिए नहीं आए। एक बंदे ने नात लिखी ना तो आला हज़रत को सुनाने आ गया। उसने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक को उसने लैला के साथ तशबीह दी और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े के सामने जो दरख्त थे ना उनको उसने मजनू के साथ तशबीह दी। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया नहीं, हुजूर को ऐसी तशबीहात के साथ नहीं याद करना चाहिए। तो कहा फिर कैसे? फरमाया जब हुजूर को याद करो तो फिर इस तरह ना कहो कि ये मजनू है और हुजूर का रोज़ा पाक माज़अल्लाह लैला के खैमे की तरह। फरमाया नहीं, अगर याद करना है तो फिर इस तरह करो कि दरख्त जो है ना ये कुदसी बन के खड़े हैं और हुजूर का रोज़ा पाक अर्शे मुअल्ला बन के सामने मौजूद है। मैं अगर शान बयान करनी है तो इस तरह कर। तो नात खान नात पढ़ते हुए बड़ा कुछ बोल जाते हैं, हम भी आगे से सुभान अल्लाह कह के दाद दे देते हैं, लेकिन नहीं, इल्म सीखिए और फिर उसके मुताबिक नात सुनिए। नात अल्लाह और रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो हुदूद कायम किए हैं उसके मुताबिक होनी चाहिए। पढ़ेंगे तो तब भी गरक हो जाएंगे, नीचे आएंगे तब भी गरक हो जाएंगे। अल्लाह के इल्म में मुस्तफ़ा की शान की एक हद है, लेकिन मखलूक के एतबार से मुस्तफ़ा की कोई हद नहीं है। इसीलिए आला हज़रत ने कहा था तेरे तो बस ऐब तनाही से है भाई, हैरा हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। तो मैंने आपको वो नात सुनाने लगा हूँ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत हसन बिन साबित ने पढ़ी थी और सरकार के सहाबा ने भी सुनी थी और मुस्तफ़ा ने भी समाअत फरमाई। हज़रत हसन खड़े हो गए, कहा अहसन मिन कलम तरकत तुटीनी। ये जो अहसन है ना ये इसमें तफजील का सीगा, जिसे इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, इसमें तफजील का सीगा है। अहसन सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन, व अहसन मिन कलम तरकत तुईनी। आका मेरी आंख ने आपसे ज्यादा हसीन कोई देखा ही नहीं। कोई कह सकता था हसन तो मदीने से बाहर नहीं निकले तो उसने ऐसी बात क्या कर दी? कोई और बंदा दिखा जिसने दुनिया देखी हो। हजरत जिब्रील मुस्तफा की बारगाह में आ गए, फरमाया जिब्रील हम जैसा भी को देखा है, आज की उधर मशरिक में गया, मगरिब में गया, शमाल में गया, जुनूब में गया, मैंने आसमानों को देखा, लेकिन अल्लाह की कसम आप जैसा सोना कायनात में कोई नहीं देखा। अब इतने सोने कावासन मिन कलम तरकत तो आईन, मेरी आंख ने आपसे ज्यादा हसीन को देखा ही नहीं। वो अजमल मिन कदम तालिदिन निसाओ, देखता कैसे किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया है। कोई माई दा लाल मुस्तफा वगैरह आए नहीं। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब, आपको हर ऐब से पाक पैदा किया गया। और कैसा? कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाओ, कमाल का जुमला बोल दिया। कुरान कहता है वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, अल्लाह जिस तरह चाहता तुम्हें वैसा तुम्हारी माओ के पेटों के अंदर बना देता है, जैसे अल्लाह चाहता है। जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक सारे नबी अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाए। सारे नबी रब की मर्जी से बने। गोश्त बने तो रब की मर्जी से, सहाबा बने तो रब की मर्जी से, कुतुब बने तो रब की मर्जी से, अब्दाल बने तो रब की मर्जी से, हर चीज रब की मर्जी से बनी। लेकिन जब चेहरे मुस्तफा पे हज़रत हसन बिन साबित की नजर पड़ती है तो कहते हैं कि अन्नका कद खुलिकता कमा तशाओ, ये कायदे टूट गए, असूल टूट गए, अंदाज खत्म हो गए, यहाँ पे वो तरीका न रहा। क्या हुजूर जब आपका चेहरा के दुहा देखता हो तो मुझे लगता है सारी कायनात को रब ने अपनी मर्जी से बनाया। लेकिन अन्नका कद खुलिकता कमा तशाओ, जब आपको देखता हूं तो यूं लगता है जैसे आपने चाहा अल्लाह ने आपको वैसा ही बना दिया, जैसे आपने चाहा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए इस महबूब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कीजिए। मोहब्बत सिर्फ यही नहीं कि नात पढ़ी, नारे लगाए और घर को चले गए, नहीं। हुजूर फरमाते हैं नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। मिलाद मुस्तफा का एक मकसद ये भी है कि बंदा नमाज पढ़े। हमें अल्लाह ने सजदों वाला नबी अता फरमाया। कोई नबी भी पैदा हुआ तो सजदा नहीं किया आते ही, मेरे मुस्तफा है तो आते ही अल्लाह को सजदा किया है। गोया मुस्तफा बताना चाहता मैं सजदों वाला नबी हूँ। नमाज़ें पढ़े बगैर तुम्हारा मुसलमान होना जो है वो समझ में नहीं आता। फरमाया काफिर और मुसलमान के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है।
तुम नमाज ना पढ़ो तो कैसे मुसलमान हो? अजान हो जाए तुम अपने ऑफिस में बैठे रहो तो कैसे मुसलमान हो? अजान हो जाए तुम चौकों में खड़े रहो तो कैसे मुसलमान हो? तुम इश्क रसूल का दावा करो और फजर तुम्हारी चारपाई पे गुजर जाए, तुम अपने महबूब की आंखों की ठंडक नमाज ना पढ़ सको तो कैसे मुसलमान हो? फिर कैसे मुसलमान है? 5 नमाजें पक्की। आज के इस इज्तिमा में आले रसूल भी बैठे हुए, इनके तवस्सुस से ये नियत करके उठिए कि आपके बाद इंशाल्लाह हमारी कोई नमाज का अदा नहीं होगी। मिलाद मुस्तफा इसी का नाम। बेटियों की इज्जतें नहीं थी, माओं की इज्जतें नहीं थी, बहनों की इज्जतें नहीं थी, किसी की इज्जत नहीं थी। मुस्तफा है तो इज्जत अता फरमा दी, मुस्तफा है तो इज्जत अता फरमा दी। तो आइए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से वाबस्ता होकर ज़िंदगी गुजारिए, इंशाल्लाह दोनों जहां की भलाइयाँ नसीब होगी। मेरा 10 बजे तक ही टाइम था, लेकिन बड़े साहब ने खुद इरशाद फरमाया था कि पीर साहब के आने तक आप बयान करते रहे और उनके आने के बाद भी तो 5-7 मिनट मजीद लगाइएगा। तो मैंने उनके कहने पर लगाया, वरना मैं 10 बजे छोड़ने लगा था। तो बड़ी मादरत, अल्लाह आप सबको बरकतें अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। إلهي بحرمة الحسن وأخيه وجده وبنيه وأمه وأبيه نجني من الغم الذي أنا فيه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي وأنا محتاج ذليل وأنت قوي غني برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك اتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اجعل سريرتي خيرا من حلاليتي، اللهم اجعل حلاليتي صالحة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وأعوذ بك غضبك من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. یا باری لا استقریب سیدنا عطیبار دائی مولد باری تعالیٰ جس مقصد واسطے اہل خانہ اہتمام فرمائے، نیک مقاصد کامیابی قبران عطا فرمائے. جتنے بھی اہل خانہ اہل مجلس عزیز و اقربا دنیا تو انتقال فرما چکے، باری تعالیٰ اس ملاد پاک دے برکتوں دی بخشش مغفر فرمائے. باری تعالیٰ تمام اپنی جباری رحمت شیخ نصیب فرمائے. باری تعالیٰ تاز قیامت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ملاد پاک دی رونقاں و آباد و شدا فرما. باری تعالیٰ ہمیشہ سارے دلاں نوں اپنے یاد نال باری تعالیٰ آباد و شدا فرما. دین دی رونقاں نال سارے گھراں نوں سارے دلاں نوں آباد فرما. روحانی جسمانی بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرما. جتنے بھی مسلمان بچے بچیاں مرکزاں ہسپتالات کے اندر زیر علاج ہے، باری تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرما. جتنے مسلمان دنیا فانی تو انتقال فرما تمام دی بخشش مغفرت فرما. یا بار علاج رحمت بارشاہ پہ محبوب نے فرما اس باچت جد کفری عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سپردم بتو آیا شیشرا دانی حسابکم بشرا صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی محفل چوری طالب حسین کے ڈیرہ پر انعقاد پذیر ہوئی. تو ہماری روحانی خانگاہ اور ہماری روحانی پیشوا حضور مجد اکبر حضرت حاجی نوشا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد پاک سینئر سول جج اپنا سید دلدار حسین شاہ صاحب وہ بھی آج تشریف لائے. ہم ان کے بھی بہت مشکور ہیں کہ ان کی آمد سے ہماری محفل کو 4 چاند لگ گئے. سب سے پہلے تو چوری طالب حسین یہ محفل سالانہ ان کی یہ محفل ہے
جس میں درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد نعت شریف دعا اور اس کے بعد لنگر کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو شاد آباد رکھے، یہ ہر سال اسی طرح سرکار کا میلاد مناتے رہے، اور دعا ہے کہ ان کے جتنے بھی دوست احباب ہیں جنہوں نے شرکت کی، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے۔ بحمدہ تعالیٰ چودھری طالب حسین وڑیچ کے اس ڈیرے پر عرصہ کئی سال سے یہ میلاد کی محفل انعقاد پذیر ہو رہی ہے، اور آج اس محفل کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجدد اکبر حضور حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی اولاد پاک نے اس محفل کی صدارت فرمائی، ہمارے مہمان خصوصی بنے، جہاں پر کرم آل نبی کا شریک ہوتا ہے، لاکھ بگڑا ہو کام ٹھیک ہوتا ہے، اور جہاں پر سجتی ہے ذکر مصطفیٰ کی محفل، خود خدا بھی وہاں قریب ہوتا ہے۔ جیسے یہ میلاد کی محفل کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جہاں پر محفل میلاد کرواتا ہے کوئی بھی بندہ، مالک کائنات اس کی محفل کو قبول فرما لیتا ہے۔ ایک درود پاک اور ایک محفل میلاد کے متعلق یہ علماء کہتے ہیں، عاشقان رسول کہتے ہیں کہ میلاد اور درود پڑھا ہوا بندے کا کبھی رائے گا نہیں جاتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتا ہے، اور پھر جہاں پر روحانی شخصیتیں آ جائیں وہاں تو برکتیں اور انوار و تجلیات کا نزول اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ میلاد کی محافلیں جو ہیں یہ ہمیں اپنے گھروں میں کرنی چاہیے۔ آقا کے میلاد کا صدقہ ہی یہ کائنات معرض وجود میں آئی تھی۔ جب میلاد کی محفل ہوتی ہے ہمارے بچوں کو بھی اس کے مصطفیٰ حاصل ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کافی دوست میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل سجاتے تھے، جس طرح قاری محمد آصف نشائی صاحب مجھ سے پہلے فرما رہے تھے۔ تریگڑی روڈ ٹریفک گزرنے کی بڑی دقت تھی، جلوس کے والے سے جو فرحان ربیع الاول شریف کا جلوس نکلتا ہے، تو شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اپنے زرعی رقبے سے ایک روڈ نکالا جس کا نام بھی میلاد مصطفیٰ روڈ رکھا۔ تو میں شکر الحمدللہ میری نیت ہے کہ جب تک میری زندگی ہے میں انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہے وہ 15 ربیع الاول شریف کو مناتا رہوں گا۔